ассалому алайкум. Дар навор бо хабар ва рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришудаи сода бахши хабарӣ ва таҳлилии ҳафта. Дар студия бо шумо Ҷаҳонгир Собиров. алҳол шуморо ба мундариҷаи бахши хабарӣ ва таҳлилӣ шинос мекунем. Дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳия вазъият чӣ хел? ҳоким ба хонандаи мактаби рақами 7 телевизор тӯҳфа кард. Барои чӣ? муаммои мардуми маҳаллаи сари канда ва деҳаи ҳазрати алӣ кай ҳалли худро меёбад? мутасаддиён чаро бефарқанд? дар сух эҳтиром ба забони давлатӣ аз оила сар мешавад. барои гирифтани кӯбоги ҳоким мусобиқа аз рӯи бозии футбол ташкил карда шуд. ҳоким ба тадбиркорон чиҳоро маълум кард? дирӯз яъне рӯзи 25 октябр дар тамоми кишвари офтобӣ мо рӯзи ходимони корҳои дохилӣ буд ва ба ҳамин муносибат мо доир ба фаъолияти ходимони шӯъбаи корҳои дохилии ноҳия лавҳаи махсус таҳия намудем. таваҷҷӯҳ кунед. таъмини бехатарии аҳолӣ, барқарории сулҳу амният дар кишвари мо яке аз омилҳои муҳимтарини фаровонии халқ ва тараққиёти мамлакат ба шумор меравад. аз ин лиҳоз дар сарзамини муқаддаси мо барои масъалаҳои болои эътибори ҷиддӣ зоҳир мегардад. маҳз барои ҳамин имрӯзҳо баҳри фаъолияти пурсамар бурдани ходимони корҳои дохилӣ ки бидуни муболиға барқарории сулҳу амният ва бехатарии мардум ба онҳо вобастагии қавӣ дорад, аз ҷониби раҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шудааст. дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳия низ кадрҳои соҳибтаҷриба ва пурлаёқат фаъолият мебаранд ва бевосита бо саъю ҳаракати онҳо дар ноҳия дар роҳи барқарории сулҳу амният, бехатарии аҳолӣ корҳои назаррас ба амал татбиқ мегардад. Muhtaram Prezidentimizning ichki ishlar organlari bir qator farmon qarorlari ijroga qabul qilindi. Shu farmon qarorlari ijrosi yuzasidan vazirligimiz hamda boshqarma rahbariyatining tegishli buyruq ko'rsatmalari asosida tuman hududida huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash borasida jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda bir qator ijobiy tadbirlar amalga oshirildi. Shu amalga oshirilgan tadbirlar natijasida tumanimizda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni keskin kamayishiga erishildi. Shu mana munosabat bilan 25 oktyabr O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlar kuni kasb bayrami bilan barcha ichki ishlar organlari xodimlarini chin qalbimdan tabriklayman. واقعا امروزها خادمان شعبه کارهای داخلی ناحیه از روی وظیفه خود ثمرناک فعالیت میبرند و در این جاده فعالیت خادمان خدمت بخطری راه را نیز علاوه قید کردن به مورد است. محض طفیل فعالیت پرثمر آنها در ناحیه حالتهای ناخوش هنگام اداره کردن واسطه‌های نقلیات خیلی کم به نظر میرسد. ناظران پروفیلاکتیکی نیز وظیفه خویش را به درجه اعلی اجرا کرده ایستادند که در نتیجه آن در دام سال 2019 در 18 محله ناحیه جنایت صادر نشد. یکی از وظیفه‌های مهمترین ناظران پروفیلاکتیکی این گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی میباشد، گفت هنگام صحبت با ما یکی از خادمان شعبه کارهای داخلی. Mana men ham bir necha yillardan beri ichki ishlar idoralari safida turib, davlatimizning tinchligi va osoyishtaligini saqlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash borasida belgilab berilgan vazifani bajarib kelmoqdaman. Hozirgi kunda Suq tumani 3-sektor hududida joylashgan hushyor va sebzor mevfelariga profilaktika inspektori bo'lib aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqdaman. Qabul qilingan qarorlar asosida ma'muriy hududda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha bir qator profilaktik ishlar amalga oshirildi. Olib borgan profilaktik ishlar natijasida joriy yilning 10 oyi davomida ma'muriy hududda hech qanday jinoyat sodir etishga yo'l qo'yilmadi. Bundan keyin ham mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurashish borasida profilaktik ishlarni yanada kuchaytiramiz. Shu daqiqali fursatdan foydalanib, barcha ichki ishlar xodimlarini bugungi kasb bayramlari bilan tabriklayman. در حقیقت سالهای آخر در ناحیه به حساب عمومی شماره جنایتکاری خیلی کم گردیده است، اما نمودهای جنایت می افزاید. برای آن باشد ناظران در محله ها باز هم با جد و جهد فعالیت بردنشان شرط است. اطمینان داریم که در این سمت به موفقیت رسیده می توانیم، زیرا اکثریت ناظران پروفیلاکتیکی جوانان اقتدارناک و سیر حرکت می باشند. در بین آنها هستند ناظرانی که با ادبیات نیز میل و رغبتی زیاد دارند. خوش نیتlar dillarga malham. Omonlikdir eng oliy tilak. Lekin yodda tutaylik har dam, tinchlik uchun kurashmoq kerak. Maydon doim mardniki bo'lgan. Yuraksizlar panada sulgan, kim xotirjam tole kulgan. Tinchlik uchun kurashmoq kerak. طوری که در بالا ذکر نمودیم 25 اکتبر در ازبکستان روز خادمان کارهای داخلی اعلان شده است و به همین مناسبت ما از نام هیئت اجرایی تلویزیونی سوخ خادمان ساحه را به عید کسبیشان مبارکبادی گفته به یکایک آنها در راه تامین بی‌خطری خلق و برقراری صلح و امنیت آمد و برار خواهانیم.
حاکم به خواننده مکتب رقم هفتم تلویزور زمانوی تحفه کرد. برای چی؟ جواب این سوال در لوحه نوبتی ما. коррупсия ва ман дар асоси низоми генпрокуратура вазорати адлия таълими олӣ ва миёна таҳти ин мавзӯъ дар байни хонандагони мактаб аз рӯи навиштани иншо озмун гузаронида шуд. қисмати ноҳиявии озмуни мазкур дар мактаби рақами 12-уми маҳаллии қизилқиёх шуда гузашт ва пеш аз оғози озмун прокурори ноҳия фарҳод абдувалиев ба сухан баромада оиди коррупсия ва кушандаи тараққиёт будани он истода гузашт. қайд гардид ки дар кишваре ки коррупсия авҷ гирифтааст дар он ҷо тараққиёт ба назар намерасад. хушбахтона дар асоси қарори раҳбари давлат ва қонунҳои кишвар имрӯзҳо дар мамлакати мо алайҳи коррупсия сахт мубориза мебаранд ва барои барҳам додани ин иллати харобкунанда на фақат органҳои ҳуқуқ ва тартибот ё ин ки намояндагони васоити ахбори умум балки ҳар фарди ҷомеа масъул аст. معنای کروپسیا این پاره‌خوری می باشد زیرا که در کدام دولت قانون استوار نیست کروپسیا به وجود می آید. ما جوانان البته بر ضد کروپسیا مبارزه می بریم. خوانندگان از روی موضوع کروپسیا و من انشا نوشتند و از روی معلومات اعضای حکمان هر یک انشا به طور اعلی نوشته شده است. این از آن دلالت می دهد که در خوانندگان ما درباره مفهوم کروپسیا فهمیش و فکرهای جالب موجود بوده و طرز نوشت آنها نیز مورد اعتراف است. در مراسم تقدیرناکسازی غالبان آزمون رهبر ناحیه فروخ اوسرف نیز اشتراک نموده آیید کروپسیا فکر و اندیشه های خویش را گفت. تاکید کرد که کروپسیا انسانیت را خراب می کند و مملکت را رو به تنزل می آورد. در آزمون انشا خواننده مکتب رقم هفتم جای اول را اشغال نمود و تلویزیون زمانوی را صاحب گشت. درباره کروپسیا همین را گفتم ممکن که پاره‌خوری در جمعیت را ویران کنی، شخصان را از راه زنی، کروپسیا دخلدار آدم هر دوی دنیایش رو از دست داده آدم حسابیده می شود. با کروپسیا دخلدار آدم فروشنده و فروخته شونده آدم حسابیده می شود. جمعیت هر یک انسان برای با کروپسیا دخلدار نشدنش حلالی و مرد را دانستنش لازم است که کروپسیا جمعیت را ویران میکند. با خوانندگانی که جایهای دوم و سوم را اشغال نمودند تحفه‌های مخصوص حاکمیت ناحیه سپاریده شد. غالب آزمون باشد با برابر گرفتن تلویزیون زمانوی برای اشتراک در قسمت ولایتی آزمون راه خط گرفت. از نام استقامت کنندگان محله های سر کنده و حضرت علی به ما مکتوب شکایتی رسیده بود و ما در اساس مراجعت حالت را آموختیم. توجه کنید. بارها گفتیم و باز میگوییم راضی نمودن خلق یکی از استوارترین سمت‌های سیاست کنونی به شمار می رود. به تعبیر رهبری دولت گویم در کارمان همان وقت پیشروی و برکه می شود که اگر خلق از ما راضی باشد. پس شنیدن درد و مشکل‌های مردم و هرچه زودتر در جایش برطرف کردن آن وظیفه هر یک رهبر و متصدیان می باشد. البته در دایره قانون حل کردن طلب کرده می شود. اهل این کوچه که نیمشان تابع محله حضرت علی و نیمشان تابع محله سری کنده می باشند برای حل نمودن معمایشان یک چند مراتب به اداره‌های دخلدار مراجعت کردند اما نتیجه نیست. از این چند ماه پیش به عنوان تلویزیونی صبح مراجعت کردند و در اساس آن حالت را آموخته به اداره‌های دخلدار ما نیز مراجعت کردیم. معمای اساسی نبودن آب نوشاکی می باشد. خادمان اداره تامینات آب در دوام یک هفته حل نمودن این معما را وعده دادند و از عهده وعدهشان هم برآمدند اما از بین دیره نگذشته باز آب به قول غیب زد. همه آب همه اسفر مکم میشه آب براره تیا معمای اساسی آب نوشاکی نه. چند سال باز آب نیست در اینجا؟ 4-5 سال نیست. رفته رونق تو مسیم با مشن کرو کده. و ما مراجعه افتیده بود ما در باره همین مسئله یک لوحه تنقیدی تحلیلی تیار نمودیم. خادمان اداره سواقه بر اینجا آمدند و به ما معلومات دادند که با آب تامین کردیم. آب بخور یک روز دو روز برآمد خلاص با همون سونو تمام دیگه آب برآمدش نه. دیگر مراجعه نکردم. دیگه کدوم ناومد دیگه شکر. کدوم ما اشاره نکردم هست بود. و هم تو اشاره برفتن و خود دیگه ناومدن. ما هم دوملو خبر کردن رفتن خواهشون نوشتن عرض نوشتن و یکم بالا بهتر کردن. برای همون سودم نشد. نبرم. بعد اونجا کف است. اونجا تزیک کردن برای هوای نبره اونجا کفه او ایله به نومس. هر روز پیش مراجعت کرده بودی. چماشه دوملو. و اداره سواقه کی مراجعت کرده بودی؟ آخرین روز یک موشد. یک مو گذشت. چی گفتن؟ اومدن یک روز کار کرد
ترک شده که میشه گفتم فرد رو من خبر میگرفتم به همین دیگه اومدم یک هفته بچه ها خوشم کرد کردن سوارکه کردم تو رو به افته اومده سوارکه کرد سیکن یک هفته یا 4 روز یا 5 روز اومد یک هفته اومد با همین دیگه اون اومد چخیل معمود درسوی سویل من استالبه یکم اوچر دارم چمو غلطه تیبه و غلطه سنبا غلطه ترانسفورماتور کپسوس اما چمو خوشونه گران کوچه توزه کنن استالبه چید به گران چید به گوته تیاد الکتریسیته حالا ولک وای کنند موانه وایدیا خادمان قوه برق به ما معلومات دادن که این کار را به سامان رسانیده یعنی توزه کردم هیچ کاغنه کنه هیچ کاغنه وی سکاگی نمکارا موندیه نمکارا مو چمو خنا برسه سوواش نیگزاس الکتریسیت خودتون برتون ما وانا همسه و که حقمون یکو بریدم در همینجا استقامت میکنید تا این موضوع رو 5 پنجه برای میدونیتون برای آب آوردن به اینجا چیکار کردن لازم ما برای آنم در کیت تزکه دوانه کور اما مراجعه میکنم باش او ویش به کجای نشبه همون او همینجا بیودنم تا همون وی برای ما از این 1 ماه پیش به اداره تامینات آب مراجعت کردیم اما تا امروز از آنها نفری هم آمده وضعیت را ناآموخته است حال آنکه یکی از غایه های اساسی ترین سیاست کنونی این است خلق برای اداره های دولتی نه اداره های دولتی برای خلق خدمت میکنند گفتند ضمن صحبت با ما اهل این محل رقیقتی حقیقت گفته نموندگی های کوچه مونده مثال آب نوشاکی نیو سونه بالغتی نمیشن مخور های یک تا شوای معمول دیمش معمول همون آب نوشاکی 1 کیلومتر رفته گرفته اومده نام کوچه بلیغچی می باشد از جهت منطقی نادرست است میگویند اهل ده در کوچه ما برای نوشیدن آب نیست و چخیل ماهی پروریدن ممکن گفتند به طور شوخی اصلا راست میگویند آنها در اینجا یگان خاندان نبود و تا حال نیست که به ماهی پروری مشغول شود پس چرا بلیغچی نام گذاشتند کس نمیداند اهل ده طلب دارند که نام کوچه اشان را یا استقلال یا اتفاق و یا دوستی گذارند از روی معلومات رهبر مرکز معنویات ناحیه الخام عبدالمجیدوف این تکلیف اهل ده آموخته شده است و در سیسی نوبتی مورد محاکمه قرار میگیرد دایر به مسئله آب نوشاکی باشد ما در اساس مراجعت اهل این کوچه متصدیان را بر رشته صحبت میکشیم و جواب آنها را توسط تلویزیون سخ به شما میرسانیم در دوام این هفته یعنی روز 21 اکتبر در سراسر کشور آفتابی ما عید زبان دولتی به طور وسیع جشن گرفته شد خصوصا در ناحیه سوخ نیز طوری که رهبر دولت شوکت میرزیویف تاکید نمود هر یک ما اعتبار به زبان دولتی را اعتبار به استقلالیت احترام و صداقت به زبان دولتی را احترام و صداقت نسبت مادر وطن پنداشته این گونه نظر را به قاعده حیاتمان تبدیل دادنمان شرط است واقعا در ازبکستان آزاد اعتبار و احترام به زبان هر یک ملتی در این کشور استقامت داشته خیلی بلند است و از این خاطر زیاده از 130 ملت در زیر فضای استقلالیت در ازبکستان صاحب اختیار اهل اتفاق عمر به سر میبرند در خانه مدنیت ناحیه تحت شعار اعتبار به زبان اعتبار به ملت تدبیر خیلی جالب برگزار گردید و بعد تنین انداختن مدح وطنمان رهبر ناحیه فرخ اوسرف به سخن برآمده تدبیر را حسنی آغاز بخشید romantik asoschisi Abdulla Qodiriyev dunyoga keltirgan bu xalqlarni tarixi uzoq va tili nihoyat darajada buyukdir. چون حاکم قید نمود با تشبث رهبر دولت 21 اکتبر همچون روز زبان ازبکی در ازبکستان اعلان گردید و من بعد تنتناناک جشن گرفته می شود در تدبیر خوانندگان مکتب های 14 و 17 ناحیه برآمد کرده توسط شعر و سرود و صحنه‌چه های با زبان های تاجیکی و ازبکی تهیه نمودهشان به دل اشتراکداران یک جهان خرسندی بخشیدند گرچنده که زبان مادری ما زبان تاجیکی است در مکتب‌ها تعلیم با زبان تاجیکی است ما زبان دولتی را نیز مکمل می‌دانیم در ما احترام با زبان دولتی از باغچه از مکتب از عائله آغاز می‌شود
عید زبان دولتی بر همه شمایان مبارک بود. واقعا مردم سوق سراسر تاجیکانند و تعلیم در مکتب‌های ما با زبان مادری است، اما یک جهت اهمیتناک انیقترش موفقیت سوقیان در آن است که با برابری زبان مادری و زبان دولتی نیز ارج می‌گذارند و می‌آموزند و با هر دو زبان به ملال گفتگو کرده می‌توانند. در عید زبان دولتی برآمد خوانندگان مکتب را دیده به گفته‌های بالایی بار دیگر اقرار شدیم. در دامی تدبیر یک چند خوانندگان صاحب استعداد را کشف نمودیم. در حقیقت در مکتب‌های رقم 14 و 17 خوانندگان صاحب استعداد بیشمار بودند. تدبیر به مناسبت عید زبان دولتی در خانه مدنیت ناحیه تا در دوام کرد و به عید اصلی تبدیل یافت. با مناسبت عید زبان دولتی در بین محله‌های ناحیه و کارخانه و تشکیلات‌ها برای گرفتن کوباگ حاکم مسابقه فوتبال تشکیل کرده شد. مردم تاجیک زبانی سو خود را در کشور ازبکستان خوشبخت حس می‌کنند و طوری که گفته گذاشتیم با برابری زبان مادری زبان دولتی را می‌آموزند و احترام می‌کنند. با مناسبت 30 سالگی قبول قانون درباره زبان دولتی در همه مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی، کارخانه و تشکیلات‌ها و محله‌های ناحیه مسابقه و آزمون‌ها و تدبیرهای ادبی بدیع شده گذاشتند. یکی از چاره‌بینی‌های اهمیتناکتر این تشکیل مسابقه فوتبال بین کارخانه و تشکیلات‌ها و محله‌های ناحیه برای گرفتن کوباگ حاکم بود. مراسم آغازشوی مسابقه در میدان مرکزی شده گذشت. در آغاز صدای مطیع وطنمان بلند گردید. پس آن رهبر ناحیه فروخ اوسرف به سخن برآمده قید نمود که رواج دادن ساحه ورزش در ناحیه یکی از مسئله‌های مهمترین حاکمیت ناحیه به شمار می‌رود، زیرا در ناحیه شماره جوانانی که به این نمود معمولی ورزش شوق و هوس زیاد دارند بیشمار میباشد. اینچنین حاکم درباره احترام زبان دولتی نیز ایستاده گذشت. از روی معلومات معاون حاکم ناحیه دایر به مسئله‌های اجتماعی مرزا حکیم عباسف مسابقه در یکجایگی حاکمیت ناحیه و اتفاق جوانان ناحیه سوق تشکیل کرده شد و در آن 32 جماعت اشتراک کرده ایستادند و مسابقه یک چند روز دوام خواهد کرد. من امروز بخشیده بر روز عید زبان دولتی برای حاکم کوباکش بین یاشانده محله های جماعشنده فوتبال مسابقهش به استارت داده شد. مقصد ما ترغیب نمودن حیات سالم در بین یاشا، جلب نمودن یاشان به سپورت، البته همش به همین یاشه منفعتش خدمت میکند. مسابقه را حاکم ناحیه آغاز نمود و در بازی اول جماعت‌های لیمبور و مکتبی ورزشی با هم قوازمایی کردند. میتوان گفت که براه ماندن چنین چاره‌بینی‌ها در افزودن شوق و هوس اهالی به خصوص جوانان نسبت ساحه ورزش، رواج دادن این ساحه در ناحیه اهمیت مهم کسب می‌کند، چون در بالا گفتیم مسابقه یک چند روز دوام می‌کند و جماعت غالب به گرفتن تحفه‌های گرانبها و کوباگ حاکم میسر می‌گردد. ما از رفت مسابقه در برنامه‌های دیگر نیز منتظم معلومات داده می رویم. از روی نقشه قبولخانه سروزیر در دوام این هفته در تالار مجلس های شعبه مالی ناحیه واخوری حاکم با تدبیرکاران شده گذشت. در آن حاکم به تدبیرکاران چیها را معلوم کرد؟ با این سوال نیز در لوحه نوبتیمان جواب خواهید یافت. در واخوری زیاده از 20 نفر تدبیرکاران اشتراک کردند و هر یک درد و مشکل‌های خیش را گفتند. سراول رهبر ناحیه عاید رواج دادن ساحه تدبیرکاری در ناحیه امکانیت فراهم آوردن و از هر جهت دستگیری نمودن تدبیرکاران یکی از مهمترین مسائل سیاست امروزه به شمار رفتن، عامل مهم پیشرفت مملکت از جهت اقتصاد به حساب رفتن رشد ساحه صاحبکاری استفاده گذشت. مدیر قبولخانه سروزیر در ناحیه به سخن برآمده قید نمود که هر یک مراجعت تدبیرکاران در مرکز اعتبار است. یگان مراجعت از نظر اعتبار قبولخانه سروزیر دور نخواهد ماند، زیرا رواج دادن ساحه تدبیرکاری مسئله‌های مهمترین روز به شمار می رود. در ناحیه سوق با وجود حدود انکلاف بودن شماره صاحبکاران طرف زیاد می گردد، اما هستند مشکل‌هایی که بعضا سد راه تدبیرکاران می گردند. برای برطرف نمودن این مشکل‌ها واخوری حاکم با تدبیرکاران شده گذشت. واخوری از بس که به طور ملاقات کشاد شده گذشت به بحث و تلاش ها نیز بای بود. یکی از تدبیرکاران به رهبر گمرک ناحیه عاید مسئله های اکسپورت ایمپورت کردن محصولات ها و به ناحیه آوردن محصولات سمنت سوال داد و به سوال خود چنین جواب گرفت. Farg'ona shahrida bo'lyapti, eksport masalasi bo'yicha. Bittadan yukni bitta olib Rashiddan chiqarilyapti. Faqat imkoniyat bo'lsa,
agar ko'paytirdik 5-6 marta chiqardik, o'tgan hafta ham chiqardik. Xaxol. Endi sementni hozir tartibli sement olib kelayotgan bo'lsa, omborga tushirish kerak bo'ladi. Ombor bizda yo'qda. Ombor yo'qda. O'sha muammo bo'lyapti. Hozir sement olib kirish uchun uni Farg'onaga olib kelish kerak bo'lyapti. Farg'onaga olib kelib, vagonda yo bo'lmasa transport olib kelsa ham, vagon Farg'onaga olib kelib, boshqani rasmiylashtirib o'tkazilgandan keyin So'x tumaniga tashib kelishga ruxsat berilyapti. Endi bu masalada biz aytganmiz, taklif kiritganmiz. تدبیرکاران به هر یک سوال خود جواب عمیق از متصدیان گرفتند. بغیر از این در واخوری مسئله‌های گرفتن زمین برای فعالیت تدبیرکاری، کردیت امتیازناک، مشکل‌ها در گرفتن حجت کاداستر به میان گذاشته شد. حاکم در اساس مراجعت صاحبکاران شخصان متصدی را وظیفه‌دار ساخت و قید نمود که هر یک مراجعت در مدت معین باید حل خود را یابد. برای رواج دادن اصل پروری در ناحیه نیز یکی از تدبیرکاران تکلیف خود را بیان کرد. واخوری با بحث و تلاش‌های زیاد و خیلی مضمونناک گذشت. در واقع حاکم در واخوری معلوم کرد که در ناحیه براه ماندن کان انگشت سنگ و زواد سمنت برای بنقشه گرفته شده است و برای آن حتی اینوسترها نیز جلب کرده شدند. اگر این لایحه به عمل تطبیق گردد، با برابر به کار تامین گردیدن مردم ناحیه، اقتصادیات ناحیه نیز خیلی رشد و نمو می‌یابد. این بود بخش خبری و تحلیلی هفته که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روز و هم هفته سپری شده ایستاده شناس گشتید و در همین جا به بخش خبری و تحلیلی حسنی انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.